Hello dear students. So let us continue our discussion in lipids. So let us discuss about the triglycerides or acyl glycerols. So triglycerides. So these are the esters of glycerol with three fatty acid molecules. So in glycerol what happens? So that is CH2 COOH. Okay, so the glycerol molecule. So here the three OH groups, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ glycerol ನಲ್ಲಿ, so that three OH groups can be esterified, esterification ಮಾಡುವರು. So when the glycerol is esterified, so glycerol ಅನ್ನೋದೇನು, it's a trihydric alcohol ಇದು. This is trihydric alcohol. So ಈ glycerol ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತ್ರೀ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೊ ಆಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ triglycerides are the esters of glycerol with the fatty acid molecules. So that means the three OH groups of the glycerol can be esterified. So these three OH groups of the glycerol can be esterified. Okay. So in other words, so glyceraldehydes are the esters of glycerol with fatty acid molecules. So if you write the general formula of the glycerols, so see here the general formula. So one OH group has been replaced by one fatty acid molecule. Here the second OH group has been replaced. So here the third OH group of the glycerol has been replaced by the fatty acid molecule. So that's why when glycerol is esterified, okay, it forms triglycerides, or triglycerides are the esters of glycerol. Okay, so example anta tagore, see here tristerine. So tristerine, so here the OH group has been replaced by this C17H35 COO group. Okay, so this is fatty acid molecule. So these three are the fatty acid molecules. Okay, another example you can observe here, tripalmitin. So tripalmitin, here the OH group of the glycerol has been replaced by the fatty acid molecules. So mixed glycerol, see. So here the first example, second example observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, so C17H35, 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 all the 3H the three OH groups has been replaced by the same fatty acid molecules. So here also all the three OH groups has been replaced by the same fatty acid molecules. But in the third example, if you observe, so the first OH group has been replaced by C15H31. The second and third OH groups has been replaced by C17H35, C17H35. So this is called as the mixed glyceride. Okay, so this is 1 palmitoyl, 2 oleoyl, 3 styrene. Okay, so next if you see the biological importance of the triglycerides. Okay, so triglycerides acts as the reserve metabolic fuel in the humans and deposit in the adipose tissue. Okay, so whenever the energy is required, so these triglycerides gets metabolized to give the energy. So these triglycerides, so they are called as the reserve energy or reserve metabolic fuel. Okay, so they are deposited under the adipose tissue. So whenever the energy is required by the body, so these triglycerides will get metabolized to release the energy. So that's why they are also
an important reserve metabolic fuel in the fruits and seeds of the plant also, not only in the humans. So the triglyceride serves as important energy in fruits as well as seeds of the plant. So they insulate the body from the cold. Okay, andre whenever these triglycerides store under the deposit in the adipose tissue, that is under the skin, when these triglycerides gets deposited, so the body just gets insulated from the cold. Okay, so yavaga ee triglycerides, so when they store under the skin, so the body will get protected from the cold. So that means triglyceride acts as insulators to the body from the cold. Okay, so next we shall see some more that is biological importance. So oxidation of these triglycerides yields metabolic water which reduces the need for drinking water in the desert animals. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸು, ರ್ಯಾಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವಾಟರ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಆಯಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಿಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ, hydrogenation is a process of converting the oils into fats. Okay, so hydrogenation process is carried out by heating the oils with hydrogen in presence of finely divided nickel as the catalyst. Okay, so when oils are heated with hydrogen in presence of nickel catalyst, so the oils are converted into fats. Okay, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ವೆನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಆಯಿಲ್, ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಿಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಯೋಲಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟ್ರಯೋಲಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಯೋಲಿನ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ at 180 degrees Celsius, it forms tristyrene. It is fat. Okay, tristyrene fat ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್, tristyrene ಆಯಿಲ್ ಏನಿತ್ತು, so that oil is converted into fat. Okay, so this is an important process, hydrogenation. So hydrogenation is a process of heating the oils with the hydrogen in presence of finely divided nickel catalyst. So upon hydrogenation, oils are converted into fats. So this process we call it as hydrogenation. So oils can be, when oils are converted into fats, so that can be stored for very long time. Okay, so next property, so you can see, is the acid hydrolysis. Okay, so acid hydrolysis. So when triglycerides ಏನಿದೆ, so when they are subjected to the process of acid hydrolysis, so they form glycerol with 3 molecules of fatty acids. Okay, so ನಾವೀಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್. ಅದೇ ಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ,
ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, R1, R2 and R3. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ ವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲು ಮತ್ತೆ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, R1 COOH, R2 COOH and R3 COOH. Okay. So next one more that is example. So when this that is mixed triglyceride ಏನಿದೆ, so this one mixed triglyceride, so when it is subjected to the acid hydrolysis it gives glycerol and 3 molecules of fatty acid. Okay, so acid hydrolysis ಈಗ ಬೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so when triglycerides, so when they are heated with sodium hydroxide, okay, so again it will going to form glycerol, but in case of base hydrolysis, so the triglycerides will form sodium salts of fatty acids. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ನಾವು ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದೇ ಫಾರಮ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ and sodium salt of fatty acid, 3 molecules of sodium salt of fatty acids. Okay, so ಈಗ what is meant by saponification ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಬೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಬೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಅದ್ರ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದೋದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So saponification is a process of heating the triglycerides with an alkali. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ ವೆನ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಏನು ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್, ನಾವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪಾನಿಫೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್. ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್. ಓಕೆ, so number of milligrams of alkali required to completely saponify 1 gram of lipid is called as the saponification number. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ milligrams of alkali. Okay, here the number refers to the number of milligrams of an alkali which is required to completely saponify 1 gram of a triglyceride. Okay, so then what is the use of this saponification number? Okay, so ಈ saponification number ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, higher the saponification number,
ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ನಾವು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಲ್ಕಲಿನ ಆ ಲಿಪಿಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಆಲ್ಕಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪಾನಿಫೈ ದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಪಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ addition reaction with bromine or iodine. Okay, it gets decolorized. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಲರ್ is brown in color. Iodine solution is brown in color. So when this iodine solution which is brown in color is made to react with an unsaturated, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದಿದೆ, it is made to react with an unsaturated fatty acid. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಐ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಯೋಡಿನ್ I2 ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೀವೀಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಬೇಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಇದಾದ್ರು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು an unsaturated fatty acid, it undergoes addition reaction and it gets decolorized. ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 100 grams of oil or fat. Okay, so iodine number is the number of grams of iodine which combines with 100 grams of oil or fat. So what is the use of this iodine number? Iodine number ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ a high iodine number indicates the high degree of unsaturation. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹೈ ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರ್, ಹೈಯರ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರ್, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ that combines with 100 grams of oil or fat. So what is the significance of iodine number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, higher the iodine number, higher will be the degree of unsaturation. Okay.